अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे बहनों भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है बिना का गीत माला। मैं हूं शहजाद रुस्तम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्माइल विद रुस्तम। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आज है जी बर्थडे किसकी? ये है जी रुबाब और इसकी है जी आज बर्थडे। और ये हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। अली ऑन है जी, अली असगर है जी, ये अहमद है, माहद है और ये मिसेस शहजाद हैं। आप इनको जानते हैं। मैं इनके लिए लेके आया हूँ इतने सारे गिफ्ट्स। आपको अभी गिफ्ट्स भी दिखाते हैं। ये इनका केक है। आप देख रहे होंगे कि ये एक लगा हुआ इधर, ये क्या है? ये शुरली पटाखा है। और आपको मुबारक हो, बहुत बहुत बर्थडे। थैंक यू। 20वीं आपको बर्थडे मुबारक हो। स्वीट 16 ज्यादा कर दिया है। नहीं नहीं, थोड़ा जब और कम हो। पुप्पो का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है ना। तो ये तो कहते हैं चाचू है। पुप्पो का ये हमारे कॉन्सेप्ट कितना चाचू है। अच्छा है। ये हम सबका चाचू है। ये सबका चाचू है। हाँ वाकई सीरियस में चाहिए। ये मेरा कज़न है। अली भाई का भी चाचू है। बच्चों का बाप भी। ये बच्चे लोग एक दो ये माहद सारे बच्चों का चाचू है जी, क्योंकि ये मेरा कज़न है। मेरे मामू, आपको बताया, मामू शाहिद जो हैं, उसका वो नजर ही नहीं आ रहा मुंह। ਉਹ एडा लम्मा ਹੁਣ ਉੱਤੇ मोबाइल ले जाना पैंदा, फिर वो रुबाब ਦਾ कटिया ਜਾਂਦਾ। तो माशाल्लाह जी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। आपके साथ मुझे ज़िंदगी का सफ़र का बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी। मैंने आपके साथ, आपने मुझे बहुत नहीं उम्र दस दी तो उम्र का पता लग जाना। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ नजर लग जाएगी। ਤੇ ਇੰਨੇ साल ਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ शादी यार हुई। केक काट दो प्लीज। तो उम्र का फिर वो पता लग जाएगा। तो लेडीज़ की उम्र नहीं बताते। ये काटने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। वो दो बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। चलें, वो पंखा बंद कर दो। पंखा तो बंद करो ना। लो जी, जो फातिमा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे स्पून लेकर आ, स्पून एक मिनट मैं हटा दूं फिर फाड़ना। एक मिनट। तो भेज सकता है। एक गर्मी की शादी, दूसरा गर्मी के बच्चे। लो जी, लो जी। ऑन आ जाओ। एक चमचा लेकर आओ भाई। तुझे खिलाया है ये लो, ये लो। चलो बल्कि जी। बोल खा ही लिया इसने मम्मी को। हाँ, वो दो। अगर ये अम्मी अम्मी दी जान खांदा। क्यों होगा? अम्मी दी जान नूर खांदा। आ जाओ। केक के ऊपर तुम लोगों ने खाना नहीं है। आऊंगी सामने। तो गाइस, गर्मियों की पैदाइश जून जुलाई, मेरी जुलाई है, इसकी जून है। फाड़ो। ये दो। अब इस तरफ। हैं क्या करना? वो क्या होता है? ओ तेरी खैर हो जाए यार, आंख पे लग गया। मेरी बीवी डैमेज कर दी यार तुम लोगों ने। आंख में यार पा दिया यार। ये क्या हरकतें हो रही है यार? यार ये देख, यार ये हरकतें बहुत बुरी हैं। मेरे ऊपर ना आना प्लीज। मैं बहुत चालू हूँ। ये इन चीज़ों से मैं बहुत चालू हूँ यार। अजकल ना ए बच्चों च ना ए मैनू चीज़ां पसंद नहीं। ए अंडे भी मार देंगे ने मुंडे आपस दे विच ने। वो खाण पीण वाला रिस्क हुंदा, लेकिन ए शावर शूवर चलो, लेकिन इहदी वजह तो नुकसान भी हुंदे ने। बाज़ औक़ात ना लोग केक दे उत्ते मोमबत्ती जला के ए स्प्रे करते हैं तो अग लग जाती है। इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। वो देख लो जी, वो क्या कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? की हो रहा है कैलीग्राफी। लो जी गाइस, बर्थडे हो गई है, बर्थडे शड्डे हो गई है। तो आपने देखा इस तरह बर्थडे विश करते हैं, कोई हर्ज नहीं यार। 2 मिनट दी बीवी की तारीफ कर दोगे, कुछ नहीं होता। घंटे बाद फिर ओहो जी हो जाना। तो कम से कम चलो ਉਹਨੂੰ तसली खुश हो जाती कि मेरी बर्थडे विश कर दी है। ठीक है, 200 रुपए ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।
200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। 200 ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੇ। 200 ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਕਲੇਟ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੈਲੀ। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਥਡੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਚੇਨ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਅਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸਾ। ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह ताला। वो भी वक्त आएगा, उम्मीद है अल्लाह के घर दे विच। लो जी गाइस, ये जो बच्चे आए हैं ना विशिंग के लिए, इनके लिए पिज़्ज़ा आया है। तो मैंने नहीं पता किन्ने मंगाया किन्ने, तो भावें बच्चों ने पैसे पा के मंगाया हो। ये पिज़्ज़ा किन्ने मंगाया? ये पिज्जा हम नहीं मंगवाया, पी लो। अच्छा मैंने मेहमान आए हैं। अच्छा यार गाइस, ये हमारे घर में जो मेहमान आए हैं तो वो बच्चे आजकल के आपको पता है फिर वो है चीज़ें ही पसंद करते हैं यार। ठीक है, बच्चे ने ना वो तो कुछ और नहीं खाते हैं। ये इनके लिए हमने एहतमाम किया। एहतमाम ये अब चखेंगे क्योंकि एक पिज़्ज़ा तो एक बाल ही खा जाता जिहो जे बाल है ना। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ। तो तुम आहा साहब आए हाय देखो दो भाई इकट्ठे बैठे हैं, बचना ही नहीं है। मम्मा ये बच्चों को काटो डालो। लेंगे वो तो मम्मा बच्चों को ले लो। टेबल से लाऊंगा मैंने जैसे कि तुम्हें सर्व ये जैनी फातिमा को डाल दो। नहीं सर्व करना नहीं आता मुझे। कटवाओ। टेबल से लाऊंगा अहमद टेबल से ना अहमद क्या महद भाई पिज्जे का खाना लगना है टेबल मैंने। अरे अब आप खुश हैं? आपकी बर्थडे पूरी तरह विशिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें गाइस, खुश नहीं जाता, रुपया 200-300 लगता है। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਟਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੈ। एनी इसको भी याद रखो। इसको भी अदा करो। ਉਹ ਏਡਾ ਨਿੱਕਾ ਪੀਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। इसके भी दो करो। देखो दो। यार पिज्जा कहना है ना मोहब्बत का निशानी है। ये मोहब्बत है जेडी बट रही है। महक के बकौल हम खा के आए हैं, तो ये सिर्फ टेस्ट है। मेरे तो भाई जो अहमद के लिए उन्हें किया मैंने खाना खाया था, मैंने तो इधर बोला था कि मैं इधर आके खाऊंगा। उसने कीमा ਬੇਟੇ शिमला ਇਹੋ खाना ਜਿਹੇ 3 ਪੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। था। इसने कीमा शिमला ये खाना है। था अहमद ने। काले है बड़ा हुआ बहुत सादा है। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਥਡੇ ਗਰਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਚਮਕੀਲੇ ਚਮਕੂਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਭਾਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰ। ये देख लें जी, घर हो गया जी क्लियर। प्रोने अंदर मेहमान बैठे हुए हैं। बर्थडे गर्ल आप इधर क्या कर रही है? भांडे मांज रही हूँ। भांडे मांज रही। ये देख लें जी, साथ साथ काम समेट देना तो किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये अच्छे बच्चे बर्तन अंदर से लेके आ रहे हैं और ये बर्तन धोई जा रही है, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ ਨੂੰ
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੇ ਹੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਗਲਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਲਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਚ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਛੇ ਲਏ। ਇਹ 6 ਜੈਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 6 ਜੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਹਿਲੇ। ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇੰਜ ਸਮੇਟ ਸਮਾਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਛਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜੀ ਵਿਛਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਧੋਆ ਧੁਆਈਆਂ ਬੋਤਲ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ हुई। नहीं चिप चिप कर। नहीं बेडशीट पे भी गिर रही बेडशीट पे भी सारे पाँव लेके और पिज़्ज़ा बैठ के खाया है, तो ये डर है कि यहाँ पर और नहीं केक नहीं केक भी इधर ही बैठ के तुम लोग। बोतल यहाँ पे गिरी है बेडशीट पे। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਧੋਆ ਧੁਆਈਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਵਾ ਦੇ। हाँ तो सही कह रहा हूँ। जैनिका कहका हाँ पीना बच्चे वॉशिंग मशीन में। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਯਾਰ। यार जल्दी कर लो, मेरे को देख। हाँ। ओ मम्मा हाँ ये पापा ने देखो क्या किया है। हो दिखाओ ब्लॉग में। ये वो आगे वाइपर मारती जा रही है पीछे से। सॉरी मैं पिंक पैंथर वाला सीन यार, ये देखो पिंक पैंथर वाला बात जो पिंक पेंट करता जाता है पीछे ब्लू। ब्लू होता जाता है। ਮੈਂ ਚੀਕਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਵਲੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਚੀਕਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मम्मा बेडशीट। अभी अंदर नहीं आ सकता नहीं गाइस, अभी मैं सूखने तक अंदर नहीं जा सकता। हैं? मुंह से नहीं आ रहा, इस तरह करो। नहीं ऐसे। ऐसे ही हाँ, आया। अब से। अभी सूखने तक मैं अंदर नहीं जा सकता भाई, अभी गीला है सारा फर्श। ब्लॉग चालू है, वरना तो कवाली नाइट हो रही है। शुक्र है वही मैं हमारे घर में पर्सनल कवाली नाइट होती है। वही कहने शुक्र है कि पीछे से विलोग पत्ते मैं फेंकूंगा। विलोग ऑन हैगा सी ते असली रोड़ा नहीं पिया। ये सही है, जब भी लड़ाई होने लगे ब्लॉग थैंक यू यार। न्यू ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੜਾ ਚੜੂ ਛੱਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ YouTube ਚੈਨਲ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੁਛ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ, ਵਿਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਪ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ठीक है जी। मैं बताता हूँ इतने, मैं हूँ पूरी यूट्यूब में दस दूँगा पासवर्ड अपना। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रियलिटी ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਦਾ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ Thank you ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ YouTube फैमिली कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਭਾਈ नहीं ਜੀ। जी, मेरे को गिफ्ट ही गिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। अच्छा, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਆ दावत ਕਰੋ। दी है उन्होंने? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ जी ਹੁਣ मैं जरूर आऊंगी, इंशाल्लाह आऊंगी। ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। की शर्मिंदा कराना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, अगर तुम कोई दावत देवे उन कबूल करो। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਓ। हाँ तो मैं दोबारा इनवाइट करन ना। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं नहीं जी, आप जो ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, बंदा है। ਕਿ ਨਿਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। बुलावांगी, उन्होंने अपने कमरे पे बिठा के खिलावांगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मसला नहीं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾएं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈੱਡ ਵਿਛਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ, ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। अगर अल्लाह पाक ने आजमाइश डाली है तो मैं न्यू कमर्स मियां बीवी दी कह रही हां कि उन्होंने मैं मशवरा दांगी खुश होके उस जिंदगी ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਮਾइश ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰੋਣਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਕੱਲ ਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਛਣਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ 12:15 12:30 ਘਰ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਸੱਲੀ ਅਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬੇਐਬ ਦੇਵੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੱਲ ਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।